पाक तुहाडे ते अपनी रहमत करे जी ताड़ियां हो जान जी ते तुसी जनाब इनू ना बिल्कुल साफ नीयत दे नाल कारोबार नू अगे टोरो ते इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इधर आ फिर तू भी आई आ तेरा मैं मुंह बंद करा तू बोलना बड़ा तू बोलना बड़ा ठीक हो गया ते अल्लाह पाक तुहाडे ते यार चम्मच ले लीए ते हुण तेरे नाल ही ना खाता आओ जी आओ भट्टी साहब इधर आओ नहीं भट्टी साहब इधर आओ बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। गल वेले दी नाल मैं तुहाडा यार तुहाडा दोस्त तुहाडा मित्र तुहाडा संगी जुल्फकार जट ते तुसी देख रहे हो जनाब गल वेले दी। अज गल वेले दी बहुत ही खास है साडे वास्ते ते वजह यह है कि जिस जमाने दे विच लोग 1K 2K 10K आंदे हुंदे सी ना भट्टी साहब ते सानू नहीं सी पता कि क्यों आंदे सी। ठीक लोग मुबारकां भी देंदे सी पता नहीं की कुछ करदे सी ते जिस वेले असी शुरू किया ना काम जो सानू पता लगा उचरा लोग पता नहीं किन्ने किन्ने के कर गए। ठीक है बरगे फिर देर आए दुरुस्त आए जो भी शुरू कर लो कहते देर कोई नहीं होंदी। असी भाई कवेला ही काम शुरू किया सी लेकिन ये वे कि पैंडे असी पै गए तो अज उस पैंडे का समझ लो कि पहला कदम साडा असी पार कर लिया तो उहदे विच भट्टी साहब नू बड़ा समझ लो कि मैं कहना क्रैडिट जांदा। मैं तो 2020 च काम शुरू किया तो एवं शुगल मेले च किया तो मैनू नहीं सी आइडिया कि हाँ जी असी इनू इन्ना अगे लैके जा सकते हैं। बाद भट्टी साहब विच आ गए ना कहा जी तुसीं छड्ड क्यों छड़ा मुड्डू छुड्डू इनू फिर दोबारा शुरू करो तो यह 2-3 महीने पहले ही असी दोबारा शुरू किया है काम तो ये सानू फायदा होया है। साडे चाचे हुरी साडे भाई साडे निक्के फिर जगह जगह असी गए हाँ प्रोग्राम किए ने किते असी सियासी प्रोग्राम तो किते समाजी प्रोग्राम तो किते असी अपनी हरियाली तो किते कल्चर। असल मुद्दा यह है कि अज जनाब साढ़े भी 10 के हो गए तो के का मतलब जोड़ा असी हाल तक सानू समझ नहीं ना आती हुण समझ लग गई कि भाई 10,000 ठीक है। लिहाजा अज का साडा जोड़ा पहला कदम है 10,000 का असी कदम पुट लिया तो वो वास्ते भट्टी साहब सारियां वास्ते नेकतमन्ना वा तो असी ख्वाहिश करांगे कि साडे बजुर्ग साडे चाचा जी चाचा रफीक केक कट्टन तो असी यह खुशियां सांझियां करिए। चाचा जी ठीक हो गया बिस्मिल्लाह जी जरूर कर अल्लाह पाक भाई पुत्रा ताड़ी मदद करे आमीन आमीन ते अल्लाह पाक तुहाडे ते अपनी रहमत करे जी ताड़ियां हो जान जी ते तुसी जनाब इनू ना बिल्कुल साफ नीयत दे नाल कारोबार नू अगे टोरो ते इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इधर आ फिर तू भी आई आ तेरा मैं मुंह बंद करा तू बोलना बड़ा ठीक हो गया तो अल्लाह पाक तुहाडे ते यार चम्मच ले लीए तो हुण तेरे नाल ही ना खाता आओ जी आओ भट्टी साहब इधर आओ नहीं भट्टी साहब इधर आओ बिस्मिल्लाह ते साफ नीति नाल भाई आसफ साहब आओ भाई नहीं आओ जी आओ बिस्मिल्लाह इधर आओ इधर आओ शौक साहब इधर आओ अगे आ जाओ मेरा पुत इधर आओ जी आओ ऐ साडा निक्का माशाअल्लाह इन्हां दियां दवावां ने बिल्कुल ये बच्चों दियां दवावां ते अल्हम्दुलिल्लाह शाबाश शाबाश आओ जी खाओ चम्मच दूसरा ले लो। मैं इसी गल नूं थोड़ा सा अगे वधाउंदिया होया 10 मतलब हैगा वा जी आ जाओ नाले बवो हुण खानदान आ साडी जिहड़ी फैमिली है इहदे बड़ी फर्द जिहड़े आ जी पूरे हो गए। अच्छा मतलब कि 10,000 तुसी आ पाओ मैं वरताना वा ते भट्टी साहब तुसी जारी रखो। चलो जी बेहतर इधर ही आ जाओ तुसी। अच्छा ये 10,000 के दा मतलब चाचा जी हैगा वा कि 10 के दा सॉरी कि 10,000 लोग जिहड़े ने साडी फैमिली दा हिस्सा ने और ये 10 के वो लोग ने जिहड़े साडे नाल मुहब्बत करदे ने जिहड़े साडे नाल प्यार करदे ने जिहड़े साडे विचार नूं साडीआं गल्लां नूं चंगा समझदे ने। अच्छा दूसरी जिहड़ी चीज़ आ कि असी जिस लगन दे नाल जिस मेहनत नाल तुसी इस चीज़ नूं समझदे हो जी कि ये वीडियो बनाउणा बज़ाहिर ते मतलब वेखना ते कोई एडा मुश्किल काम नहीं है लेकिन जिस टाइम ये वीडियो बनाई जाती है तुसी भी साडे नाल बना रहे हो तुहानूं पता है कि इहदे च किन्नी मेहनत चाहिदी हुंदी है। अच्छा फिर जिहड़ी वीडियो वाली एक तरीकाकार आ वो हैगा कि तुसी चाहे किसी भी हालत दे विच हो तुसी चाहे किसी भी मूड दे विच हो लेकिन तुहानूं जिहड़ा वा वो अपनी जिम्मेदारी ठीक है वो जिहड़ी वीडियो है तुहाडी
ਉਹ ਹਰ ਸੂਰਤ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਰਮੀ ਆ, ਸਖਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਦਿਲ ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾੜੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾ ਪਾਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਅਟੈਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਫੀਡਬੈਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕੰਪਨੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਸਨ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਚੱਟਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ? ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਿਖੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤਹਿਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਚੱਟ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਤਹਿਰੀਰ 'ਚ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਛੋਟਾ ਫੜ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖਬਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਹਿਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਨਦਾਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਣਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ, ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। EOBI ਵਾਲੇ ਡੰਡੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਸਨ। ਤਨਖਾਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚਾਅ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸਤਨਦ ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਫੜੀ ਤੜੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ, ਮੁਸਤਨਦ ਅਖਬਾਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ, ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਉਹੀ ਅਖਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਛਪਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਛਾਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਕਤਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮਰਨੇ ਜੀਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਪਹਿਲਿਆ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।